Good morning students. Today we are going to learn about exercise 2.6 part 2. So already completed first sum. So next we have to find out second sum. So second sum we have to use this property. First simplify the following using multiplication and division properties of sets. So multiplication and division properties. So அப்போனா first multiplication properties என்னன்னு பார்க்கணும். First multiplication ல so n root a into n root b is equal to n root of ab ன்னு அர்த்தம். Okay. So nth root. So அதோட power index ன்னு சொல்லுவோம். n ஓட power index. So n root a into n root b is equal to n root of ab. இல்ல second subdivision. So இதுக்கு முன்னாடி ஒரு coefficients இருக்கும். a into n root b c into n root d இருந்துச்சுன்னா so first multiply the coefficients a into c into nth root of b into d. Okay. So where b comma d greater than 0. So இது multiplication. So இது suppose division இருந்துச்சுன்னா n root a n root b is equal to n root of ab. So இது separate term a into இது coefficients முன்னாடி சேர்த்துக்குவோம் a into n root b divided by n c into n root d is equal to, so first divide the coefficients a by c into nth root of b by d where b comma d greater than 0. Okay. So இது யூஸ் பண்ணி இந்த problem பார்ப்போம். Okay. So first simplify the following using this multiplication and division properties. First simplify the following using multiplication and division properties of sets. So multiplication and division properties. So அப்போனா first multiplication properties என்னன்னு பார்க்கணும். First multiplication ல so n root a into n root b is equal to n root of ab ன்னு அர்த்தம். Okay. So nth root. So அதோட power index ன்னு சொல்லுவோம். n ஓட power index. So n root a into n root b is equal to n root of ab. இல்ல second subdivision. So இதுக்கு முன்னாடி ஒரு coefficients இருக்கும். a into n root b c into n root d இருந்துச்சுன்னா so first multiply the coefficients a into c into nth root of b into d. Okay. So where b comma d greater than 0. So இது multiplication. So இது suppose division இருந்துச்சுன்னா n root a n root b is equal to n root of ab. So இது separate term a into இது coefficients முன்னாடி சேர்த்துக்குவோம் a into n root b divided by n c into n root d is equal to, so first divide the coefficients a by c into nth root of b by d where b comma d greater than 0. Okay. So இது யூஸ் பண்ணி இந்த problem பார்ப்போம். Okay. So first simplify the following using this multiplication and division properties of sets. First problem root 3 into root 5 into root 2. Okay. Suppose இது என்ன properties na root a into root b into root c மாதிரி இருக்கு. Okay. So அப்படி என்ன எடுத்துக்கலாம்னா root of a into b into c. அப்போ root of abc ன்னு அர்த்தம். Okay. So இதோட properties நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இங்க. So இதை சம்க்கு யூஸ் பண்ணுவோம். இதுக்கு சொல்யூஷன் root 3 into root 5 into root 2. So இந்த ப்ராப்ளத்தில் a is equal to root 3 இருக்கு, b is equal to root 5, c is equal to 2 இருக்கு. So இதோட வேல்யூஸ் அப்போ என்ன இருக்கும் root of 3 into 5 into 2. So இதை மல்டிப்ளை பண்ணனா root of 3 5s are 15, 15 2s are 30 வரும். Okay. So அப்போ இதோட ஆன்சர் 30, root 30. So இதோட இந்த problem next second subdivision
second subdivision root 35 divide root 7. ஸோ இது என்ன ப்ராப்பர்ட்டினா, ஸோ நமக்கு இதோட ஃபார்முலா root a divide root b இருக்கு. ஸோ இதோட ஆன்சர் root of a by b. ஸோ இந்த ஃபார்முலா மாடலில் எழுதணும். ஓகே, அப்போ இதோட ஆன்சர் the solution. So root 35 divided by root 7. So the roots are common. So root of 35 by 7. So 35 divide 7. So 5 7s are 35. So remaining 0 வருது. அப்போ இதை நம்ம டிவைட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, 1 7s are 7, 5 7s are 35. So அப்போ இதோட ஆன்சர் root 5. So இதோட செகண்ட் சப்டிவிஷன் over. Next third subdivision cube root of 27 into cube root of 8 into cube root of 125. ஸோ இதோட எல்லாமே ஸ்கொயர் ரூட் முன்னாடி பார்த்தது எம்டி ரூட்டாக இருந்துச்சுன்னா ஸ்கொயர் ரூட், இது கியூப் ரூட். ஓகே, இப்போ 27னா நமக்கு, ஸோ 27 டிவைட் பண்ணுவோம் 3 டேபிள், 9 3s are 27, again 3 3s are 9, 9க்கு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம். அடுத்து 8க்கு 2 டேபிள்னா 4 2s are 8, again 2 2s are 4. ஸோ இந்த 125க்கு 5 டேபிள், 2 5s are 10, remaining 2 25, 5 5s are 25, again 5 5s are 25. ஸோ இதோட வேல்யூஸை நம்ம டைரெக்டாக எழுதிக்குவோம். இப்போ இதுக்கு சொல்யூஷனு cube root of 27 into cube root of 8 into cube root of 125. So the solution, the cube root of 27 எப்படி எழுதிக்கலாம்னா cube root of 27, so 3 into 3 into 3 into cube root of 8 2 into 2 into 2 into cube root of 125 5 into 5 into 5. So இதோட வேல்யூஸ் அப்போ 3 into cube root of 3 power 3 into 3 into 2 power cube into 3 into cube root of 5 cube னு அர்த்தம். ஓகே, ஸோ இதோட வேல்யூஸு, ஸோ கியூப் ரூட்டுங்கிறப்ப இதோட வேல்யூஸ் சேம். ஸோ கியூப் ரூட்னா இதோட வேல்யூஸ் சேம். ஸோ அப்போ இது என்ன வரும், 3 power 3, 3 வேல்யூஸ்க்கு டேக் 1 வேல்யூ அவுட் சைட், அப்போ 3 வரும். இங்கே 2 கியூப்னா, ஸோ nth ரூட்டுங்கிறப்ப 1/3. ஸோ இதோட வேல்யூஸு 2. இன் 5 கியூப்னா 5 கியூப் கியூப் ரூட்டு தான். ஓகே, அப்போ 5 டேக் 5. ஸோ இந்த வேல்யூஸை மல்டிப்ளை பண்ணால் 3 2s are 6, 6 into 5. ஸோ இதோட ஆன்சர் 30. ஸோ இந்த வேல்யூஸ் எப்படி கேன்சல் ஆகும் அப்படின்னா 3 கியூப் இன்ட்டு 1/3ன்னு வரும். ஸோ இது ரெண்டும் கேன்சல் பண்ணால் நமக்கு ஆன்சர் 3. சப்போஸ் இது 2 power 3 இன்ட்டு 1/3 இருக்குன்னு அர்த்தங்க. ஸோ இதோட பவர் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா 1/3க்கு 3 கேன்சல் பண்ணால் 2. இது 5 கியூப் இன்ட்டு 1/3னா, ஸோ இதோட வேல்யூஸு 5 ஒன்லி. ஸோ இந்த வேல்யூஸை இங்கே நம்ம டேரெக்டாக எழுதியிருக்கோம். ஓகே, ஸோ இதோட இந்த தேர்டு சப்டிவிஷன்
Miss. Next, fourth subdivision. Fourth subdivision, 7 root of a, 7 into root a minus 5 into root b into 7 into root a plus 5 into root b. So இதோட நம்ம question. Okay. So இதோட values multiply பண்ணுவோம். multiplication properties of sets யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இப்போ இதோட டேர்ம் கம்பேர் பண்ணி பாரு. ஸோ இது ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் ரெண்டுமே 7 root a, இங்கேயும் 7 root a இருக்கு. செகண்ட் டேர்ம் 5 root b, இங்கேயும் 5 root b. ஸோ இதோட வேல்யூஸ் பார்த்தீங்கன்னாப்பா நமக்கு ஒரு ஃபார்முலா தெரியும், a minus b into a plus b மாடல் இருக்கா. ஸோ இது எப்படின்னா 2 டைப்ஸ் எழுதலாம், a minus b into a plus b. ஸோ இதோட ஃபார்முலா அல்ஜிப்ரிக் ஐடென்டிட்டி a square minus b square இப்படி எழுதலாம். ஸோ இல்லைன்னா நீ டைரக்டா கூட மல்டிப்ளை பண்ணி கூட எழுதலாம். இதோட வேல்யூஸை மல்டிப்ளை பண்ணலாம், ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ இன்ட்டு செகண்ட் வேல்யூ. ஸோ அப்போ இதோட வேல்யூஸு, ஸோ இது a minus b into a plus b ஃபார்ம். இப்போ a is equal to 7 root a, b is equal to 7 root b இருக்கு. ஸோ இதே மாதிரி எழுதலாம், இல்லைன்னா இதை ஃபுல்லாக மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம். ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் செகண்ட் டேர்ம், இதே மாதிரி செகண்ட் டேர்ம் ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் செகண்ட் டேர்ம் இப்படி கூட மல்டிப்ளை பண்ணி கூட எழுதிக்கலாம். நான் மல்டிப்ளை பண்ணி போடுவோம். ஸோ அப்போ இதை ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா 7 into 7 into root a into root a 7 into 7 root a into root a. first term over first term அதே மாதிரி first term second term 7 into 5 root a into root b. first term second term மல்டிப்ளை பண்றோம். அடுத்து செகண்ட் term first term மல்டிப்ளை பண்ணுவோம். ஸோ அதுக்கு second term 5 into 7 root b into root a. அதே மாதிரி செகண்ட் term மைனஸ், ஸோ மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ்ங்கிறப்ப ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் தான். ஓகே, மைனஸ் 5 5s are 25. அப்போ 5 into root b into root b. ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா நமக்கு 7 7s are 49 into root a into a னா a தான், plus 7 5s are 35 into root ab, root a into root b னா root ab. ஸோ அதே மாதிரி மைனஸ் 5 7s are 35 into root b into a னா இது a root ab ன்னு எழுதிக்கலாம். மைனஸ் 5 5s are 25 into root b into root bங்கிறப்ப இதோட ஆன்சர் b ன்னு வந்துடலாம். ஸோ இதோட ஆன்சர் root b into root b னா கேன்சல் ஆயிடும். ஸோ b only. பை சிம்பிளிஃபிகேஷன் ப்ளஸ் 35 root ab யும் மைனஸ் 35 root ab கேன்சல் ஆயிடும். ஓகே, ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா அப்போ 49a minus 25b. ஸோ இதோட இந்த சம் complete. Next, fifth subdivision. Numerator square root of 225 by
729 minus root 25 by root 25 by 144 divide square root of 16 by 81. ஸோ இது அப்போ இதுக்கு நம்ம ஸ்கொயர் ரூட்டுக்கு இது ஸ்கொயர் ரூட் இருக்கிறதுனால இதோட ஸ்கொயர் வேல்யூஸை இதை மாற்றணும். ஓகே, ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலாம்னா இதை 225க்கு ஸ்கொயர் ரூட் வரணும்னா 225 ஸ்கொயர் ரூட் வரணும்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு 5 டேபிள் எடுத்துக்குவோம். 4 5s are 20, remaining 2, 5 5s are 20, remaining 2, 25, 5 5s are 25, again 5 na 9 5s are 45, இது 3 டேபிள், 3 3s are 9 வருது. அது மாதிரி 729 3 டேபிள் எடுத்துக்குவோம். ஸோ 3 டேபிள்னா 2 3s are 6, remaining 1, 12, 4 3s are 12, 3 3s are 9, again 3, 8 3s are 24, 1 3s are 3, again 3 table, 27 3s are 81, again 3, 9 3s are 27, again 3, 3 3s are 9. So next biggest term 25 நமக்கு தெரியும். So 25, 5 5s are 25, 144க்கு 2 டேபிள் எடுத்துட்டோம்னா 7 2s are 12, 7 2s are 14, 2 2s are 4, again 2 table, 3 2s are 6, remaining 1, 6 3s are 12, again 3 table, again 2 table, 18, 1 2s are 2, remaining 1, 8 2s are 16, again 2 table, 9 2s are 18, again 3 table, 3 3s are 9. ஸோ அதே மாதிரி 16 டேபிளுக்கு என்ன பண்ணலாம்னா ஸோ இதோட வேல்யூஸ் எடுத்து நம்ம டேரெக்டாக எழுதிக்கலாம். ஓகே, ஸோ இப்போ இதுக்கு சொல்யூஷன், ஸோ ஃபஸ்ட்டுக்கு இதோட வேல்யூஸு 225 3 ஸ்கொயர்டு இன்ட்டு 5 ஸ்கொயர்னு எழுதிக்கலாம், பை 729 3 ஸ்கொயர்டு இன்ட்டு 3 ஸ்கொயர்டு இன்ட்டு 3 ஸ்கொயர் மைனஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 25 எப்படி எழுதிக்கலாம்னா 5 ஸ்கொயர், 144 நமக்கு 2 ஸ்கொயர்டு இன்ட்டு 2 ஸ்கொயர்டு இன்ட்டு 3 ஸ்கொயர், 2 ஸ்கொயர்டு இன்ட்டு 2 ஸ்கொயர்டு இன்ட்டு 3 ஸ்கொயர். ஸோ இதோட டிவிஷன், ஸோ 16 எப்படி எழுதிக்கலாம்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 2 பவர் 2 ஸ்கொயர் இன்ட்டு 2 ஸ்கொயர் பை 81 3 ஸ்கொயர் இன்ட்டு 3 ஸ்கொயர். ஸோ பை த சிம்பிளிஃபிகேஷன் ஸ்கொயர் ரூட்டுங்கிறப்ப டூ வேல்யூஸ்க்கு டேக் 1 வேல்யூ அவுட் சைட், அப்போ 3 இன்ட்டு 5 வந்துடும். ஸோ இந்த ஸ்கொயர்டும் ஸ்கொயர் ரூட்டும் கேன்சல் ஆகிடும். ஓகே, அகெயின் டினாமினேட்டரில் அதே மாதிரி 3 ஸ்கொயர்னா ஒரு 3, இங்கே 3 ஸ்கொயருக்கு ஒரு 3, அகெயின் 3 ஸ்கொயருக்கு ஒரு 3, மைனஸ் 5 ஸ்கொயருக்கு 1 5, டினாமினேட்டரில் 2 ஸ்கொயருக்கு 1 2, அகெயின் 2 ஸ்கொயருக்கு 1 2, 3 ஸ்கொயருக்கு 1 3, டிவைட். ஸோ இதுக்கு 2 ஸ்கொயருக்கு ஒரு 2, அகெயின் 2 ஸ்கொயருக்கு ஒரு 2, denominator 3 squared 1 3, again 3 squared 1 3.
ஸோ இது சிம்பிளிஃபிகேஷன். ஸோ சிம்பிளிஃபிகேஷனில் ஒரு 3 கேன்சல் பண்ணிடலாமா? இப்போ இங்கே 5/9 minus 5/2 2 are 4 4 3 are 12 divide 4/9. ஸோ இதுக்கு எல்சிஎம் தான் எடுக்கணும். ஓகே, டினாமினேட்டர் சேமாக வரணும். ஸோ அப்போ டினாமினேட்டர் சேமாக வரணும்னா எல்சிஎம் எடுத்துட்டோம்னா, ஸோ 9 டேபிளும் 3 டேபிள் எங்கே கேன்சல் ஆகுனா 36ல். அப்போ மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைடட் பை 5னா 5 4s are 5 into 4 minus இங்கே 12னா 3 டினாமினேட்டரில் 3 12s are 36. அப்போ நியூமரேட்டர் மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைடட் பை 3னா 5 3s are 15 divide 4/9. So simplification 5 4s are 20 minus 15 divide 36. So in the division multiplication change ஆகும்போது reciprocal பண்ணிக்கணும். ஓகே, ஸோ இது 20 minus 15னா இப்போ 5/36 into 9/4. ஸோ இது ஏதாவது கேன்சல் பண்ண முடிஞ்சுன்னா கேன்சல் பண்ணிடலாம். ஸோ 1 4s are 4 1 9s are 9 4 9s are 36. ஸோ அப்போ நியூமரேட்டரில் 5 into 1 இருக்குன்னு அர்த்தம். ஓகே, 5 into 1/4 into 4 இப்போ 5/16. ஸோ இந்த சம்க்கு ஃபிஃப்த் சம்க்கு ஆன்சர் 5/16. ஸோ இதோட இந்த ஃபிஃப்த் சப்டிவிஷன் ஓவர். ஸோ தேர்ட் கொஸ்டினுக்கு கொஸ்டின், if root 2 is equal to 1.414, ரூட்டுக்கு வேல்யூ என்னென்னப்பா 1.414, root 3 is equal to 1.732, root 5 is equal to 2.236, root 10 is equal to 3.162. Then find the values of the following correct 3 decimal places of decimals. ஸோ அப்போ இந்த டெசிமல் பிளேசஸ்க்கு வேல்யூஸ் நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஓகே, ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு சப்டிவிஷன். அப்போ ஸோ நம்மளுடைய கொஸ்டின் ரூட் 40 minus root 20, root 40 minus root 20. ஸோ இதோட வேல்யூஸ் அப்போ இதுக்கு சொல்யூஷனுங்கிறப்ப ரூட் 40 எப்படி மாற்றிக்கலான்னா 40 ஸ்கொயர் ரூட் டேபிளாக வர மாதிரி பார்க்கணும். 40ன்னா 2 டேபிள்னா 20, again 2 டேபிள் 10, again 2 டேபிள்னா 5 வருது. ஸோ இங்கே again 20ன்னா 20, 2 டேபிள் 10, again 2 டேபிள் 5. ஸோ இதோட வேல்யூஸு ஸ்கொயர் ரூட் நம்ம எழுதுவோம். ஓகே, ரூட் 40 எப்படி எழுதிக்கலாம் நம்ம? இப்போ 2 squared into 2 into 5, நம்ம 20 2 squared into 5. ஸோ இப்போ இதோட வேல்யூஸு இப்போ 2 ஸ்கொயர்ட்னா 2 ஸ்கொயருக்கு ஒரு 2 வெளியே எடுத்துடலாம். again 2 5s are 10 மைனஸ் இங்கே 2 ஸ்கொயருங்கிறப்போ ஒரு 2 டேக் அவுட் சைட். ஸோ ரூட் 5 இருக்கு. ஸோ நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் ரூட் 10க்கு வேல்யூ இருக்கு, ரூட் 5க்கு வேல்யூ இருக்கு. ஸோ அந்த வேல்யூஸ் இங்கே சப்ஸ்டிட் பண்ணால் ஓவர். அப்போ ரூட் 10க்கு வேல்யூ 2 இன்ட்டு ரூட் 10 வேல்யூஸ் 3.162 minus 2 into root 5 value 2.236. root 10 value
162 root 5 value 2.236. இது just multiply பண்ணா போதும் 2 டேபிளால. இது 2 டேபிளால multiply பண்ணனா இப்போ 3.162 into 2 table. 2 2s are 4, 2 6 are 12, remaining is 1, 1 2s are 2, 2 plus 1 3, 2 3s are 6. So இங்கே 3 digit na 6.324 வரும். அதே மாதிரி again 2.236 again 2 table na, so 2 6 are 12, remaining is 1, 2 3s are 6, 1 plus 1 7, 2 2s are 4, 2 2s are 4. So 3 decimal places value. So இது ரெண்டையும் multiply பண்ணேன். இதோட first value is 6.324 minus 4.472. So இதோட values நம்ம டைரக்டாவே subtract பண்ணிக்கலாம். So டைரக்டாவே subtract பண்ணலனா இங்கே 3 decimal places, இங்கே 3 decimal places. So இதோட 3 decimal placesனா அப்ப இதோட values இங்க எழுதிக்குவோம். 6.324 4.472. So இது minus பண்ணினா 4 minus 2 2. Again 12 வராது. So 12 னா இங்கே 12 இருக்கு. So 12 minus 7 5. Again இங்கே 2 இருக்கு. So அப்ப 12 minus 4 8. So இங்கே எதுக்குனே 5 தான் இருக்கு. அப்ப 5 minus 4 1. So இதோட simplification 1.852. So இதுக்கு values same. Next second solution. For the second solution, root 300 plus root 90 minus root 8. So root இதுக்கு solution 300 நம்ம divide பண்ணிக்குவோம். 300 10 கட் பண்ணினா 30. Again 10 table 3. 90 10 table 9. Again 3 table 3 3 are 9. So நமக்கு ஸ்கொயர் ரூட் வர மாதிரி வேல்யூஸா எடுக்கணும். ஓகே, அதே மாதிரி 8 2 table 4. Again 2 table 2. So இதோட வேல்யூஸ் டைரக்டா எழுதிக்கலாம். அப்ப 300 எப்படி எழுதிக்கலாம்னா 10 squared into 3 plus 90 எப்படி எழுதிக்கலாம்னா 3 squared into 10 minus 8 2 squared into 2. So என்ன ரீசன்க்காக ஸ்கொயர்ட் எழுதுறோம்னா, ஸோ ஸ்கொயர் ரூட்னா டேக் டூ நம்பர்ஸ்க்கு ஒரு நம்பர் என்ன பண்ணலாம் வெளியே எடுத்துடலாம். இந்த ரீசன் தான். ஓகே, அப்போ 10 ஸ்கொயர்னா 10 into root 3 plus 3 square na 3 into root 10 minus 2 square na 2 into root 2. So இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் வேல்யூ இருக்கு. நமக்கு root 3 க்கு வேல்யூ இருக்கு, root 10 க்கு வேல்யூ இருக்கு. முன்னாடி பாரு. ஸோ நம்ம கொஸ்டின்ல root 2 க்கு 1.414, root 3 1.732, root 5 2.236, root 10 3.16. ஸோ இந்த வேல்யூஸ் எங்கெங்க நீடடோ அங்கே அப்படியே டேரெக்டாக நம்ம சப்ஸ்டிட் பண்ணிடலாம். ஓகே, அப்போ 10னா இங்கே 10 வேல்யூ 10 into root 3 is equal to 1.732 plus 3 into root 10 value 3.162 minus 2 into
ரூட்டுக்கு வேல்யூ 2 into 1.414. ஸோ இதை டேரெக்டாக ஸோ 10 டேபிள்னால் நமக்கு தெரியும். ஸோ 10 டேபிள்னால் இதோட வேல்யூனா இந்த டெசிமல் பிளேசஸ் 2 டிஜிட் அங்கே போயிடும். 17 1. ஸோ 10 டேபிளுங்கிறப்ப என்ன வரும்? ஸோ 17.32 ஒரு டெசிமல் பிளேஸ் ரைட் சைட் போயிடும். 17.32 ப்ளஸ் இது 3 டேபிளால் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம். ஸோ 3 ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணால் 2 3s are 6, 6 3s are 18, இந்த 6 3s are 18, remaining 1, 1 3s are 3, 3 plus 1 4, so 3 3s are 9. ஸோ இதே நம்ம 2 டேபிளால் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு வந்தோம். ஸோ இதுலேருந்து 2 டேபிள் 4 2s are 8, ஸோ 1 2s are 2, 4 2s are 8, 1 2s are 2. ஸோ இதோட வேல்யூஸை ஆட் பண்ணி சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ இதை ஆட் பண்ணினா 17.320 இருக்குன்னு வச்சுக்குவோம். ஸோ ஏன்னா 3 டெசிமல் பிளேசஸ்க்கு. ஸோ 9.486. ஸோ இதை ஆட் பண்ணால் 6 10க்கு 0, ரிமைனிங்ஸ் 1, 3 plus 1 4, 4 plus 4 8. ஸோ 19, 9 plus 7 16, ரிமைனிங்ஸ் 1, 26.806 மைனஸ் 2.828. ஸோ இதை சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம். 2.828. ஸோ 8 to 8னா இதை சப்ட்ராக்ட் பண்ணிப்போம். ஸோ இங்கேருந்து ஒரு 10ன்னா 16, இப்போ 16னா 16 minus 8 8. ஸோ இங்கே 9 இருக்கும். 9 minus 2 7, இங்கே ஏற்கனவே 7 தான் இருக்குது. ஓகே, இப்போ 7 இருக்கா. 17 minus 8ன்னா 9. ஸோ இங்கே 25 இருக்கும். 25 minus 2ங்கிறப்ப 23. ஸோ இதோட ஆன்சர் 23.978. 23.978 தான் இதோட ஆன்சர். இதோட இந்த தேர்டில் சம் ஃபினிஷ். ஓகே, thank you students.